समाचार हवामान विभाग तरफ से 13 पत्रकार परिषद संबोधવામાં આવી રહી છે। करेंगे तो आज के लिए डे 1 के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। और जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा, भरूच, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट हैं। और जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और जो डिस्ट्रिक्ट जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, डांग और तापी डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 के लिए सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और भरूच और तापी के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 4 और डे 5 की बात करेंगे तो डे 4 और डे 5 के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली और साबरकांठा और अरावली डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, द्वारका, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, जामनगर, भावनगर, कच्छ और दीव डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और सुरेंद्र नगर, बोटाड और मोरबी के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए पोरबंदर और द्वारका के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और जहां पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, कच्छ और दीव डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 3 और डे 4 और डे 5 की बात करेंगे तो डे 3, डे 4, डे 5 के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, बोटा, अमरेली, भावनगर और कच्छ डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और थंडरस्टॉर्म की बात करेंगे तो गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पर थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है आने वाले 5 दिनों के लिए। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो डे 1 और डे 2 के लिए इंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है जिसमें विंड की स्पीड 45 से 55 kmph और साथ में जो गस्ती विंड होगी वो 65 kmph। और डे 3, डे 4 और डे 5 के लिए साउथ गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है और जो विंड की स्पीड होगी वो 45 से 55 और जो गस्ती होगी वो 65 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। सर अहमदाबाद, गांधीनगर में कैसा रहेगा? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और गांधीनगर के लिए लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल की वार्निंग है आज में और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। ओके थैंक यू सर। ભરૂચથી વધુ સમાચાર આવી રહ્યા છે। ખાસ કરીને જે રીતની તસવીરો સામે આવી રહી છે વરસાદી માહોલને લઈને તસવીરો આવી રહી છે। અંકલેશ્વર નજીક હાઈવે પર હિટ એન્ડ રનનો બનાવ સામે આવી રહ્યો છે। અંકલેશ્વર નજીક હાઈવે પર હિટ એન્ડ રનની આ ઘટના સામે આવી છે જેમાં જોઈ શકાય છે 2 વ્હીલરનો કચરઘાણ નીકળી ગયો છે। અંકલેશ્વર નજીક હાઈવે પર હિટ એન્ડ રનની આ ઘટના બનવા પામી છે। દ્વારકા જિલ્લામાં સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। દ્વારકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ બાદ પાણી ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે। માલેતા, ખાખરડા, ઢેબર ગામમાં વરસાદી પાણી ભરાયા છે। દ્વારકામાં જળબંબાકાર જેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। મેઘરાજા આ વિસ્તારમાં મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે અને જેના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। ઘણા નાના મોટા ગામો બેટમાં ફેરવાયા છે। રસ્તાઓ નદી બની ચૂક્યા છે। શેરીઓમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે।
ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ જોવા મળતા ખેતરોમાં પણ પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. નદી, નાળા, ચેક ડેમો છલકાઈ આવ્યા છે. જિલ્લામાં સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ ચાલી રહ્યો છે અને હજી 2 વાગ્યા સુધી આ વિસ્તારની અંદર રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ખેતરોમાં પણ જોઈ શકાય છે કે આખા ખેતરો પાણીથી તરબોળ થઈ ચૂક્યા છે. ખેડૂતોને ક્યાંક ને ક્યાંક આ વધુ પડતા વરસાદના કારણે એક બાજુ આનંદની લાગણી છે તો બીજી બાજુ ભય પણ સતાવી રહ્યો છે. પાક નુકસાનીનો ભય સતાવી રહ્યો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે અને હજી 1 કલાક સુધી લગભગ આ વિસ્તારમાં આ જ પ્રમાણે અવિરત વરસાદ વરસશે તેવી આગાહી આપવામાં આવી છે. દ્વારકામાં સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. નદી, નાળા, ચેક ડેમો છલકાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. વધુ માહિતી મેળવીશું. ફોન લાઈન પર મુકુંદ સંવાદદાતા જોડાઈ ચૂક્યા છે. મુકુંદ, જે રીતે દ્વારકામાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને હજી 2 વાગ્યા સુધી આ વિસ્તારમાં રેડ એલર્ટ છે, હાલ શું પરિસ્થિતિ, ગ્રામ્ય વિસ્તારોની હાલત કેવી છે? જી હેતવી વાત કરવામાં આવે તો દ્વારકા જિલ્લાના કલ્યાણપુર તાલુકામાં મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ શરૂ કરી છે. અંદાજે 3 ઇંચથી વધુ વરસાદ ખાબકતા કલ્યાણપુર તાલુકાના બાકોડી તેમજ કલ્યાણપુર તાલુકાના જે આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે તે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધસમસતા પાણીના પૂર વહેતા થયા છે. બાકોડી તેમજ રાણ, લીંબડી સહિતના જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે તેમાં રસ્તાઓ પણ જળમગ્ન બન્યા છે. ત્યારે વાત કરીએ તો કલ્યાણપુર તાલુકાના જે તમામ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કહી શકાય કે જળમગ્ન જેવી સ્થિતિ હાલ સામે આવી છે. જી મુકુંદ, આભાર માહિતી બદલ. દ્વારકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં હાલ ભારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. માલેતા, ખાખરડા, ઢેબર ગામમાં સૌથી વધુ વરસાદી પાણી ભરાયા છે. જિલ્લામાં સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે અને હજી લગભગ 1 કલાક સુધી આ વિસ્તારમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. વધુ વરસાદ આ વિસ્તારમાં જોવા મળી શકે છે. ઘણા ગામો બેટમાં ફેરવાઈ ચૂક્યા હોય તેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. નદી, નાળા, ચેક ડેમો છલકાઈ આવ્યા છે. જિલ્લામાં સવારથી જ મેઘરાજાની જે સવારી સામે આવી રહી છે અને હજી પણ અવિરત વરસાદ આ વિસ્તારમાં ચાલુ રહે તેવી આગાહી આપવામાં આવી રહી છે. દ્વારકામાં જે વરસાદી માહોલ જામેલો જોવા મળી રહ્યો છે. વાતાવરણમાં અલબત્ત ઠંડક પ્રસરી જવા પામી છે. ઘણા ખેતરોની પણ જે તસવીરો સામે આવી છે, ખેતરોમાં પણ પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે. તો કેટલા વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં ગોઠણડૂબ પાણી ભરાયેલા હોવાના કારણે વાહન ચાલકોને સૌથી વધુ હાલાકી વેઠવવી પડી રહી છે. ખેતરોના દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે, ગ્રામ્ય વિસ્તારના દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં લગભગ ખેતર આખા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ અહીંયા સામે આવી રહી છે. માલેતા, ખાખરડા અને ઢેબર ગામમાં સૌથી વધુ વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે. ઘણા નાના મોટા ગામોમાં બેટ જેવી પરિસ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે. દ્વારકામાં હાલ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જિલ્લામાં સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. મેઘરાજાની સવારી આ વિસ્તારમાં જે રીતની જોવા મળી રહી છે, ખેડૂતોમાં આ વિસ્તાર ખાસ કરીને વરસાદ એક બાજુ ખુશી જોવા મળી રહી છે તો બીજી બાજુ ક્યાંક ભય પણ સતાવી રહ્યો છે. ભાટિયા વિસ્તારના દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં સૌથી વધુ વરસાદ આ વિસ્તારમાં જોવા મળી રહ્યું છે અને બજારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા છે. કેનેડી, રાવર અને લીંબડીના પણ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે. ભારે વરસાદથી લગભગ દ્વારકાના તમામ તાલુકામાં હાલ જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, ગોઠણડૂબ પાણી ભરાયા છે. વાહનોના પૈડા અડધા પાણીમાં ડૂબી જતા વાહન ચાલકોને પણ ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે. ખેતરોમાં પણ પાણી ભરાવાની તસવીરો સામે આવી રહી છે. તો સાથે શેરીઓમાં, બજારોમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાતા દુકાનોની અંદર, ઘરોની અંદર પાણી હવે પ્રવેશે, વરસાદી પાણી ભરાય તે પ્રકારની નોબત આ વિસ્તારોમાં આવી પહોંચી છે. દ્વારકાથી આ તસવીરો બતાવી રહ્યા છે. તમામ વિસ્તારોમાં 2 વાગ્યા સુધી રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે 2 વાગ્યા સુધી પણ હજી ધોધમાર વરસાદ આ વિસ્તારમાં વરસશે અને આ જે પરિસ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે, 1 કલાક બાદ કદાચ વધુ ગંભીર પરિસ્થિતિ દ્વારકાની સામે આવે તેવી પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર દ્વારકામાં અત્યારે મેઘરાજા દે ધનાધન બેટિંગ કરી રહ્યા છે. મુશળધાર વરસાદ આ વિસ્તારમાં વરસી રહ્યો છે.